إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Kita baca terus bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سيدعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم
حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترفع الأقوام عليها فأنت خير وارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله واستغفرناه وما قلنا من إله إلا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالتاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا أو بالدال الدليل وبالذال الذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة. Wabarakatuh. Saudara mukarrabin, ada reaksi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'an bi sab'ati al-ahruf fa aqra'ahu ma tayassara minhu aw kama qala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan dan rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita dan beri kita taufik hidayah bersama-sama untuk kita luangkan masa kita berada dalam majlis yang penuh barakah. Jadi pada pagi ini adalah majlis yang penuh barakah. Sebab kita pada pagi ini saya dimaklumkan semalam lagi lah yang mana pihak Bina Insan mengadakan khatam Al-Quran. Jadi alhamdulillah saya terima panggilan tu. Walaupun pagi ini saya ada program, tapi saya kata insya Allah saya akan bagi support.
Alhamdulillah pada pagi ini saya ditakdirkan pada pagi ini bersama dengan puan-puan sekalian ataupun hadir dan hadirat. Ini adalah pertama kita melihat dari sudut Al-Quran ini disebut dalam hadis Nabi Sallam, "Man yuridu dunya fa'alaihi bil ilmi Quran, wa man yuridu al-akhirah fa'alaihi bil ilmi Quran, wa man yuridu huma fa'alaihi bil ilmi Quran." Atau kama qala. Disebut dalam hadis Nabi Sallam, orang siapa yang inginkan kebaikan, kebahagiaan di dunia, dia memiliki Al-Quran. Dan barang siapa yang mau inginkan kejayaan, kebahagiaan yang buat selama-lamanya, yaitu di akhirat, hendaklah dia beramal dengan Al-Quran. Barang siapa yang mau inginkan kedua-duanya, kebahagiaan, kebaikan, dan segalanya lah, manfaat daripada Al-Quran. Jadi tuan-tuan, perempuan sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena Al-Quran ini adalah mu'jizatul kubra. Maksudnya mu'jizat yang Allah SWT berikan kepada baginda Nabi Sallam, yaitu mu'jizat kubra. Kenapa disebut mu'jizatul kubra? Mu'jizat yang Allah SWT turunkan kepada junjungan baginda Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Al-Quran ini meliputi seluruhnya daripada Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Kalau kitab-kitab sebelum diturunkan kepada Nabi Sallam atau Al-Quran, kitab Zabur, Taurat, Injil hanya diturunkan kepada hawariyin mereka saja, kepada kaum mereka saja. Contohnya Al-Quran yang diturunkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam hanya kepada kaumnya saja. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam kepada kaumnya saja. Tapi Al-Quranul Karim diturunkan kepada seluruh rahmatan lil alamin. Jadi bersyukur kepada Allah SWT hari ini kita masih lagi diberi orang bilang diberi peluang waktu hayat kita di dunia ini berdampingan dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini disebut juga dalam hadis Sallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ya sahabi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hari ini kalau kita dikatakan syafaat yang diterima langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya Al-Quran. Hari ini kita kata satu orang kita tanya diri kita sendiri kan, tidak ada satu orang pun manusia yang di dunia tidak mau bahagia. Apatah lagi hidup di akhirat yang mau hidup bahagia bersama dirinya, bersama keluarganya, bersama keturunannya kan. Tapi hari ini kita lihat sejauh mana kita berdamping dengan Al-Quran, sejauh mana kita bukan saja berdamping, bercinta dengan Al-Quran. Hari ini kita bercinta dengan telepon. Saya sebut bercinta dengan telepon ini sebab setiap masa dengan telepon kan, makan dengan telepon, tidur dengan telepon, apatah lagi yang masa yang terluang dengan telepon kan. Masuk pandas masuk dengan telepon ini kan. Allah Akbar. Yang menyedihkan sampai tahap kalau wanita ini disebut dalam hadis al-haya. Maksudnya wanita ini malunya terlalu tinggi sehingga kan jangankan terlihat auratnya, kakinya, tangannya, betisnya pun sudah dia malu. Ini tanda wanita yang salihah. Tapi hari ini subhanallah, naudzubillah min dzalik, wa subhanallah, naudzubillah min dzalik ya. Sampai satu tahap yang sudah tidak ada malu sudah di depan telepon. Inilah orang bilang ya, telepon ini tidak salah. Sebab dia orang bilang dia keperluan untuk kita. Kalau kita guna dia untuk sekadar keperluan saja, macam kereta kan. Kereta dulu orang-orang kaya saja. Tapi hari ini sudah jadi keperluan. Begitu juga telepon. Telepon dulu nih, kalau zaman saya belajar dulu di pondok kan, sempat belajar di Indonesia dengan kitabnya Al-Fadhil Sejami kan. Dulu orang pegang telepon nih kira orang mewah juga kan. Kita mau pegang telepon pun yang dulu ada batan itu pun takut kamu tertanya. Tapi hari ini subhanallah tidak ada batan dia, tapi di ujung jari semua. Ini di antara juga disebut hadis Nabi Sallam, umat akhir zaman apabila kamu melihat hampirnya kiamat, dunia itu di ujung jari. Contohnya hari ini telepon ini dunia tekan saja kan, kita akan boleh lihat di mana-mana kan. Tapi jangan sampai kita hanyut dengan dunia, hanyut dengan apa dia. Hari ini kita tidak salahkan teknologi, tapi yang kita salahkan pendidikan
Al-Quran dalam diri kita. Apatah lagi kita sebagai seorang ibu yang akan melahirkan anak zuriat, ataupun kita sebagai seorang wanita yang akan menjadi istri kepada suami yang soleh, contoh kan. Jadi kita lah, orang bilang dunia ini dikatakan tidak lahir baginda Nabi SAW kalau bukan daripada wanita. Walaupun baginda Nabi SAW boleh Allah SWT lahirkan terus kan, tanpa perantaraan, tapi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperlihatkan kita ini ditarbiyah bahwa baginda Nabi SAW dilahirkan sebagai manusia, dan sampailah Allah SWT sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia adalah sebaik-baik manusia, sebab Nabi Muhammad SAW dilahirkan sebagai makhluk yang bernama al-insan, yaitu manusia. Jadi kita bersyukur pertama kita sebagai dilahirkan manusia yang berjasadkan manusia. Kita serahkan roh kita ini, roh Allah SWT semua kumpul di tempat saja. Cuma Allah SWT pilih roh kita ini lahir di muka bumi Allah SWT yang berhousingkan, berjasadkan manusia. Yang pertama. Yang kedua, manusia ini adalah sebaik-baik ciptaan yang lebih baik daripada segala-galanya. Kita boleh menakluki dunia, kita boleh menakluki segala-galanya yang ada di dunia dan di akhirat apabila dalam diri kita ada ilmu Al-Quran. Kalau hari ini kita hidup, walaupun kita hidup 60-70 tahun, dan apabila Al-Quran tidak ada dalam diri kita, dalam kandungan diri kita, ataupun dalam amalan kita, kita adalah manusia yang paling rugi dan rugi buat selama-lamanya. Jadi dengan Al-Quran ini baru kita baca Quran pada Allah bagi pahala sudah. Yang tadi disebut oleh kitabnya Al-Fadhil Timah Pengarahan. Kita baru baca Quran satu huruf, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Allah akan bagi 10 ganjaran, 10 kebaikan. Satu huruf kita baca tanpa wudu, Allah bagi 10 kebaikan. Maksudnya 10 kebaikan, Allah 10 ganjaran ini. Pertama, diampunkan dosa. Satu huruf kita baca, Allah SWT ampunkan 10 dosa kita. Dosa mata, telinga, percakapan, pemikiran, semua 10. Baru satu huruf. Kedua, Allah SWT naikkan darjat kita lagi. Ketiga, maksudnya darjat ini, walaupun di dunia ini kita tidak tahu darjat apa, kan? Sedangkan kita ini semua sama saja. Maksudnya darjat disebut ini nanti di akhirat. Siapa yang banyak baca Quran, dia lah tinggi surganya. Kan? Orang ahli surga pun bertanya. Satu ketika dia bangun daripada tidurnya, ini ahli surga. Dia terhidup lebih wangi daripada surganya. Dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, daripada bau mana yang aku terhidup lebih wangi daripada surgaku? Kata malaikat, wahai ahli surga, kalau beza kamu dengan penduduk surga yang di atas kamu ini, beza satu saja. Apa dia, wahai malaikat? Subhanallah saja. Subhanallah. Belum lagi satu ini, kalau kamu hafal lagi 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk kan, ini bukan saya sebut, ini disebut dalam hadis Nabi Sallam. Dan yang ketiga, apa dia? Hari ini kita ketiga, pertama tadi ampunkan dosa, naikkan darjat kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa dia? Saya boleh bantu. Kita ampunkan dosa, kedua naik darjat. Yang ketiga, saya boleh. Tiga. Dia jarang Allah SWT. Pertama tadi diampunkan dosa kita, kedua dibagi pahala, ketiga dinaikkan darjat. Pahala lagi dibagi 10 pahala, masya Allah. 10 ini kalau di akhirat satu tiang dari satu pokok ada daun kan, ada 70 daun. Daripada 70 daun ada 70 buah lagi. Subhanallah. Kalau satu huruf puan-puan baca. Kalau baca lagi banyak lagi bagus kan? Lagi Al-Quran ini akan menyelamatkan di dunia dan juga di akhirat. Jadi jangan kamu rasa kita buat khatam Quran ini saja. Tapi sebenarnya kita buat khatam Quran pada pagi ini adalah menggambarkan bahwa kita punya iltizam dan juga punya semangat supaya lepas khatam Quran ini baca lagi untuk bagi semangat. Bukan untuk khatam Quran dulu kan. Kalau saya dah sempat lah, kawan-kawan saya sempat. Asal khatam Quran macam pengantin kan, dijemputlah segala paci-macinya kan, dibuat dihias seluruh rumah. Kita sangka ada apa, rupanya khatam Quran sebut kan. Tapi yang sebenarnya kita tidak salahkan majlis tu, tapi yang kita coba ubah, selepas dia khatam tu dia kena belajar lagi, terus belajar.
Sebab disebut dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Kita terus belajar. Jangan sampai selagi adanya nyawa di kandung badan, selagi itu kita belajar. Jangan habis khatam tidak mau suruh belajar. Kita ini baru peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua sudah kita baca. Kalau boleh kita usahakan hafal Quran. Sudah hafal Quran baru tadabbur Quran. Sudah tadabbur Quran, ketiga kita kena amalkan. Maksudnya amal itu dalam kehidupan kita dan ajar orang lain. InsyaAllah mudah-mudahan apabila kita hidup kita, masa kita di dunia ini banyak dengan Quran, maka Al-Quran inilah yang akan bagi syafaat kita di akhirat kelak. Bagaimana hari ini kita mau Quran yang menjamin kita, bagi syafaat kepada kita, sedangkan di dunia kita tidak mau baca Quran, malas kita baca Quran. Itu pun syukur-syukurlah ada majelis khatam Quran ataupun ada bimbingan pingsan. Kalau tiada, tidak tahu di mana kita kan. Maka dari itu dan lagi bersyukur pada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah SWT sibukkan kita, habiskan masa kita dengan Quran. Karena Al-Quran ini kalau boleh sampai tahap kita bercita dengan Quran, masa kita habis masa dengan Quran. Jadi tidak rugi. Banyak disebut dalam Quran, banyak disebut dalam hadis Rasulullah. Kalau macam waktu saya di Mesir, saya sudah selesai. Karena kita ini sudah hafal Quran di Sabah kan, sampai ke Mesir, maka talakisnya rupanya talak ini ada lagi bacaan-bacaan yang lain. Disebut Anzil Quran di sab'atil ahruf tuh. Al-Quran diturunkan oleh 7 huruf itu adalah qiraat. Macam bacaan Hasan Asim ini pun ada 79 turuk. Baru satu turuk saya mau baca. 79 itu baru satu. Jadi 78 turuk tuh kamu kena belajar lagi. Baru satu bacaan saya Hasan Asim. Belum lagi belajar qiraat lain kan. Jadi saya juga waktu kita belajar, pengalaman kita belajar masih Jambi, dia kos lain kan, kita kos qiraat. Jadi yang tua-tua sudah belajar dalam kelas kita. Kita sangka kenapa pagi-pagi ini belajar dengan kita di satu kelas. Rupanya subhanallah, ilmu Quran ini dia ada yang daripada muda sampai ke tua, umur sudah 63 tahun umur dia, masih belajar dalam kelas. Rupanya dia begini, baru kita 3 tahun belajar sana baru kita paham. Subhanallah, rupanya Quran ini tidak ada had. Sampai ini pun belum bersyukur kita ada sudah baris, ada oktober Quran, ada baris-baris sudah. Dulu kalau betul-betul Quran yang dulu disebut resam Utsmani, dia resam saja, tidak ada titik, tidak ada baris. Macam mana tuan-tuan baca kalau tidak ada guru kan? Memang macam baris-baris kita baca lagi. Jadi ala kulli hal kita bersyukur pada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita bersama ilmu Al-Quran. Itu saja yang menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan yang kita raihkan pada hari ini, terima kasih kepada Imam sudi haji pada hari ini untuk jadi ketua lah pada hari ini. Terima kasih kepada semua peserta-peserta kelas dan juga yang berada di online. Terima kasih kerana bersama turut serta. InsyaAllah terima kasihlah kepada semua kita akan cuba supaya melazimi membaca Quran ini sebagai harian kita punya amalan. InsyaAllah Rasulullah SAW sendiri pun berpesan dalam khutbah terakhir baginda, berpeganglah kepada dua benda, iaitu Al-Quran dengan Sunnah. InsyaAllah kita tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi kita amalkan, kita membaca dan kita amalkan Al-Quran ini, insyaAllah. Dan kita tak naklah Al-Quran ini hanya dibaca lazimnya waktu bulan Ramadan. Lepas itu dia ditinggalkan. Kita nak supaya nanti Al-Quran inilah yang menjadi peneman kita di alam yang seterusnya. InsyaAllah kita memberi manfaat syafaat kita pada akhirat kelak. Dan tidak akan rugilah orang yang membaca Quran ini banyak. Dalam surah-surah pun ada menyatakan kelebihan baca Quran ini, apa kebaikannya. Dan bila kita membaca ni, insyaAllah yang mana kita sebagai anak-anak ni insyaAllah akan mengalir juga kepada ibu bapa kita selama masih hidup atau dalam meninggal dunia. InsyaAllah untuk kita jugalah. Dan setiap huruf yang kita baca itu insyaAllah akan Allah berikan ganjaran. InsyaAllah kita akan amalkan selalu. Sudi menerima lamaran kami dari Taman Besar Tiga Belakang yang dikasih kepada semua peserta kelas pembangunan desa Taman Kuala Mengatan yang bersama dengan support proses kemas.
daripada langsung tidak boleh bersemuka, hari ini kita boleh bersemuka, dapat berjumpa dengan Tuan Imam kita lagi. Semua tertanya-tanya, siapa orangnya, siapa orangnya. Inilah orangnya. Siapa pipi baru ni, siapa pipi baru. Semua tanya tadi, masih bujang, dialah. Sembai. Bersama kita ada penyelia saya. Bercampur. Yang penting ibu-ibu suri rumah tangga. Yang terfikir adalah yang Lebih